جمیل کی جانب سے تمام ناظرین کو ارض مقدس سے سلام۔ ہم ملک مصر کو ارض مقدس اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس زرزمین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بعد میں فرعون کے ساتھ ہی اس کے محل میں پلے بڑھے۔ اور موسیٰ کے بعد بھی اور ان سے پہلے بھی دیگر انبیاء کرام اس سرزمین پر آئے، جیسے کہ ایمانداروں کے باپ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور ان کے 12 بیٹے، اور آگے ان کی اولادیں اس سرزمین پر آئیں اور بعد میں فرعون کے ظلم کا شکار ہوئی۔ بعد میں جب سرور کائنات، مالک کل جہاں، رحمت کل، مجسمہ خدا اس ظلمت سے بھری گناہوں میں کراہتی سرزمین میں تشریف لائے تو وہ اپنے زمینی خاندان یعنی حضرت یوسف، مقدسہ مریم کے ساتھ چند برس تک، جب تک ہیرودیس بادشاہ کی وفات نہ ہوئی، اسی سرزمین میں مقیم رہے اور اپنے پہلے قدم مبارک بھی اسی سرزمین پر رکھے۔ اس لیے میں تو اس زمین کو ارض مقدس سمجھتی ہوں اور یہاں پر بار بار آنے کی خواہش مند بھی ہوں۔ ہم جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اینیمیٹڈ سیریز جس کا نام نیکو بد ہے لے کر آئے ہیں، اور آج کی پہلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے خدا نے دنیا کو بنایا، کیسے انسان وجود میں آیا اور کیسے اسے ذات تعالیٰ کی دوستی کا حق ملا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ رب العالمین کی روشنی سے دور ہو گیا اور اس کے قحط کا شکار ہوا۔ نہ صرف وہ پہلا آدم بلکہ پوری انسانیت کسی مسیحا کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ملک مصر وہ جگہ ہے جہاں سے تعلیم اور ترقی کا آغاز ہوا۔ دنیا کے پہلے حروف تہجی بھی اسی ملک سے شروع ہوئے۔ کاغذ بنانے کا آغاز بھی یہیں سے شروع ہوا۔ طب اور جدید سائنس بھی ملک مصر کی ہی مرہون منت ہے۔ یہ سرزمین ہر لحاظ سے قابل رشک اور قابل دید ہے، جو اپنے اندر ہزاروں سالوں سے راز پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ اور آج بھی انسان ان رازوں سے پردہ کشائی میں کوشاں ہے۔ آپ براہ مہربانی اس قسط کو غور سے دیکھیں اور قسط کے آخر میں آپ سے کچھ MCQs بھی پوچھوں گی، اور جو صحیح جواب دے گا اسے ہم نیکو بد کی کتاب بذریعہ ڈاک انعام کے طور پر دیں گے۔ تو آپ غور سے اس قسط کو دیکھیں۔ یہ کہانی دنیا کی 1000 سالہ پرانی کتاب میں درج ہے۔ ہر ایک لفظ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سچ پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن سچ اکثر فرضی داستان سے مختلف ہوتا ہے۔ ابتدا میں انسان کے خلق کیے جانے سے پہلے، آسمان زمین کے بننے سے بھی پہلے، ستاروں، وقت اور روشنی کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کا وجود تھا۔ وہ بغیر ابتدا کے ازل سے ہی موجود تھا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ محدود انسان کے برعکس خدا بیک وقت 3 افراد کے طور پر واحد موجود ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں برابر، مساوی، ابدی اور اپنی ذات میں، فطرت میں، قدرت میں، عمل میں اور مرضی میں مساوی ہے۔ خدا ثالوث کے طور پر اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا تھا، لیکن خدا اپنی زندگی بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ دوست اور پڑوسی بنانا چاہتا تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے شروع میں بے شمار قسم کے فرشتوں کو خلق کیا تاکہ وہ اس کے تخت کے گرد اس کی حمد کرے، لیکن ان میں سے ایک جو لوسیفر کہلاتا تھا، اس نے 1/2 فرشتوں کے ساتھ بغاوت کی۔ خدا نے ان سب کو آسمان سے گرا دیا اور لوسیفر کا نام بدل کر شیطان رکھ دیا۔ لیکن یہ فرشتوں کی کہانی نہیں ہے۔
बल्कि इसमें खुदा का इंसान के साथ काम करने का जिक्र है। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। अचानक खुदा ने तारीकी से कहा, रोशनी हो जा। और वक्त जैसा कि इंसान समझता है यूं शुरू हुआ। खालिक ने किसी इब्तिदा की शुरुआत ना की, उसने सिर्फ कलाम किया और सब चीज़ें वजूद में आई। खुदा ने 24 घंटों के 6 दिनों में इस ज़मीन पर जानवरों और पौधों को खल्क किया, और छठे दिन जब शयातीन देख रहे थे, खुदा ने ज़मीन की खाक से इंसान के जिस्म को बनाया, और फिर मिट्टी के इस जिस्म में अपनी ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। वो खुदा की शबीह पर बनाया गया और जानवरों से अशरफ बनाया गया। खुदा ने नई मखलूक को इंसान कहा और उसका नाम आदम रखा। खुदा ने उस सब पर जो उसने बनाया था नजर की और कहा, ये बहुत अच्छा है। खुदा हर रोज़ आदम से कलाम करता था और सब कुछ बहुत अच्छा था। और खुदावंद जानवरों और परिंदों को आदम के सामने लाया ताकि वो उनके नाम रखे। जैसे जैसे जानवर गुजरते गए, आदम को एहसास हुआ कि उसके पास उनकी तरह कोई मददगार नहीं। और खुदा ने कहा, मैं आदम के लिए उसकी मदद एक मददगार। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। उसने आदम की पसलियों में से एक को निकाल लिया। खुदा उस पसली से एक खूबसूरत औरत बनाकर आदम के पास लाया ताकि वो उससे मोहब्बत करने वाली मददगार हो। खुदा ने आदम को जगाया और औरत को उसके पास लाया और उनसे कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। और आदम ने अपनी खूबसूरत बीवी का नाम हवा रखा। आदम और हवा दोनों नंगे थे, लेकिन वो बच्चों की तरह अपने नंगेपन से ना वाकिफ थे। ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। शैतान ने ये सब कुछ देखा। वो बाग़े अदन में बहुत खुश थे। किसी किस्म के गुनाह का तसव्वुर नहीं था, ना ही भूख थी। वहाँ ना बहुत सर्दी थी, ना ही गर्मी। खुदा ने उन दरख्तों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन बाग के दरमियान के दरख्त का ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने खाया तू मर जाएगा। शैतान खुदा का दुश्मन था और वो सब कुछ तबाह करना चाहता था जो खुदा ने बनाया था। उसे हवा से बात करने के लिए किसी जरिए की ज़रूरत थी, लिहाजा उसने खूबसूरत मखलूक का रूप डाला और उसके मुंह से बात की। क्या खुदा ने कहा है कि तुम बाग के हर दरख्त का फल नहीं खा सकते? इस एक दरख्त के अलावा हम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसे छुआ तो हम मर जाएंगे। तुम हरगिज़ नहीं मरोगे। क्या तुमने खाओगे तो अपनी पानी होगा, तुम्हारी आंखें भी हमारी तरह खोल जाएगी और तुम्हें नेक और बद के बारे में सब इल्म हो जाएगा। ये आँखों को खुशनुमा दिखाई देता है और खाने के लिए भी अच्छा दिखाई देता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, लेकिन खुदा ने तो इस फल को खाने से मना किया था। लेकिन हवा नेक व बद को नहीं जानती थी। हवा ने खुदा की नाफरमानी की और फल में से लिया और खाया। उसके बाद हवा को मालूम हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ और इसकी वजह से उसकी नेक व बद को पहचान की आंखें खुल गईं, लेकिन शैतान ने उसको अपने चुंगल में फंसा लिया। हवा ने वो फल लिया और अपने शोहर को भी दिया और उसने उसे खाने के लिए कायल किया। देखो, मैं नहीं मरी, खाओ और ये तुम्हें भी अक्ल बख्शेगा। उनकी आंखें खुल गईं और वो अपने नंगेपन से शर्माते थे। ये हमने क्या कर दिया? हमने खुदा की नाफरमानी की है। वो जल्द आता होगा, हमें जरूर अपने नंगेपन को छुपाना चाहिए। आदम, तू कहाँ है? मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था।
किस ने तुझे बताया कि तू नबी है? क्या तूने मेरी नाफरमानी की और उस दरख्त का फल खाया जिससे मैंने तुमको मना किया था? जिस औरत को तूने मुझे दिया उसकी वजह से ये हुआ। सांप ने मुझे बहकाया। उसने कहा कि मैं नहीं मरूंगी और मैं तेरी मानिंद हो जाऊंगी, लेकिन मैं तेरी मानिंद नहीं बनी, बल्कि मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। खुदा ने सांप को मलऊन ठहराया और उससे कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा। मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तेरी नस्ल औरत के बच्चों की एड़ी पर काटेगी, लेकिन वो तेरे सर को कुचलेगा। ये मुस्तकबिल में होने वाली एक बड़ी लड़ाई के बारे में वादा था, और वो वक्त आएगा कि औरत की नस्ल में से शैतान को शिकस्त दी जाएगी। वो शख्स बनी आदम को गुनाह और मौत की लानत से छुड़ाकर खुदा बाप से मेल करवाएगा। खुदा लूसीफर और उसके लश्कर को फौरन मार सकता था, लेकिन खुदा ने उसे बनी आदम को आजमाने के लिए इजाज़त दी। क्या इंसान खुदावंद की फरमाबरदारी करेंगे या फिर वो बगावत करते हुए शैतान के पैरोकार बनेंगे? खुदा ने बनी आदम को लानत देते हुए कहा, आदम, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और नाफरमानी की, मैं ज़मीन पर लानत करूंगा और वो सब्जियों की बजाय तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। मुशक्कत के साथ तो उम्र भर उसकी पैदावार करेगा। जब तक तू जिएगा तू दुख उठाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, जब तक कि तू खाक में फिर ना लौट जाए जहां से तू निकाला गया है। अब वक्त था कि आदम और हवा खुदा के फरमान के मुताबिक मर जाते, लेकिन खुदा ने उन्हें मारने की बजाय खुदा ने जानवर ज़िबा किए और उनकी खाल से उनके लिए कपड़े बनाए। उसने हमें नहीं मारा, हम अभी तक जिंदा हैं। उसने जानवरों को हमारी खातिर ज़िबा किया। आदम और हवा उसी दिन नहीं मरे थे, क्योंकि खुदा ने एक मासूम जानवर को उनकी खातिर ज़िबा किया था, लेकिन उन पर मौत का हुक्म हो चुका था और आखिरकार उन्हें भी मरना था। गुनाह की मजदूरी मौत है। बस आदम और हवा दोनों गुनाहगार थे और खुदा ने उन्हें बाग़ अदन से निकाल दिया, ताकि ऐसा ना हो कि वह हयात के दरख्त से भी खाएं और अपनी गुनाह की हालत में हमेशा जिंदा रहें। खुदा ने बाग़ अदन की मशरक़ की तरफ ख़ास खूबियों को मुकर्रर किया ताकि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। आखिरकार बाग़ अदन गुनाह की वजह से वीरान हो गया और इस दरख्त को ज़मीन पर से उठा लिया गया। एक दिन वो दरख्त दोबारा ज़मीन पर आएगा, लेकिन अभी इस कहानी के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। आदम और हवा के कई बच्चे हुए। बाद में उनके बेटों और बेटियों ने आपस में शादियां की और उनके भी बच्चे पैदा हुए। उनका पहलौठा बेटा, जिसका नाम काइन था, वो सब्जियां और फल उगाता था। उनका दूसरा बेटा हाबिल, वो भेड़ बकरियां चुराता था। क्या इनमें से कोई एक वादे का फर्जंद होते हुए शैतान के मंसूबों को तबाह कर सकता था? काइन और हाबिल ने बाग़ अदन में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में सुना था, लेकिन खुदा बनी आदम से वैसे कलाम नहीं करता था जैसे आदम से करता था। आदम और उसकी नस्ल खुदा से नाफरमानी की वजह से दूर हो चुकी थी। खुदा के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। फिर ऐसा भी दिन आया जिसमें आदम के दोनों बेटों ने खुदा की इबादत करने का फैसला किया। उनके वालिद ने उन्हें बाग़ अदन में ज़िबा होने वाले जानवरों के बारे में बताया था। इस वजह से हाबिल ने ईमान रखते हुए जानवर ज़िबा करके खुदा को पेश किया। ऐ खुदा, मैं गुनाहगार इंसान हूँ। मैंने इस बर्रे को अपनी जान के फिदिये के तौर पर पेश किया है। काइन ने खुदा को बेहतरीन कुर्बानी पेश की, लेकिन वो फिदिये की कुर्बानी नहीं थी। काइन इस बात से बेखबर रहा कि उसके गुनाह ने खुदा को नाराज़ किया। ऐ खुदा, मेरी इस बेहतरीन कुर्बानी को कबूल फरमा। क्या इन आदमियों में से कोई वादे का निजात दहिंदा होगा? नहीं, खुदा ने काइन की कुर्बानी को रद्द कर दिया क्योंकि वो खून की कुर्बानी नहीं थी। खुदा हाबिल और उसकी कुर्बानी से खुश हुआ, और जब उसने जानवर के बहाए जाने वाले खून को देखा तो खुदा ने उसे माफ़ कर दिया। खुदा ने काइन से कहा, अगर तू वही करे जो तुझे करना रवा है
تو میں تجھ سے بھی خوش ہوں. تو اپنے بھائی پر حکمرانی کرتا ہے اور وہ تیرا ماتحت ہوتا ہے. کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو؟ میری سبزیاں اور پھل اس ذبح کیے ہوئے برے سے زیادہ قیمتی ہیں. کیا تم مجھ سے زیادہ خاص ہو؟ میرے بھائی، ابھی بھی تم خون کی قربانی پیش کر سکتے ہو. ہاں، میں تیری بالکل نہیں سنوں. حابل کی موت ہو گئی اور قائن اپنے قتل کے گناہ کو چھپانے لگا. لیکن قائن اپنے برے کام خداوند سے نہ چھپا سکا. خدا سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے. قائن، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا. کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟ تیرے بھائی کا خون ابھی تک زمین پر ہے اور تیرے گناہ پر مجھے پکارتا ہے. خداوند سب کچھ جانتا ہے. وہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھتا ہے. کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. اس نے دیکھا کہ قائن نے حابل کے ساتھ کیا کیا. خداوند نے قائن پر لعنت کی اور وہ بیابان میں بھاگ گیا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر. اس کے گناہ کے احساس نے اسے نہایت غم اور تکلیف میں مبتلا کر دیا. قائن وعدے کا نجات دہندہ نہیں بن سکتا تھا، بلکہ اسے خود نجات کی ضرورت تھی. خداوند کا وعدہ جو ایک نجات بخشنے والے بیٹے کے بارے میں تھا، اس کا کیا بنا؟ آدم اور ہوا کا ایک اور بیٹا تھا اور اسے سیت کہتے تھے. ان سے کئی اور بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئے تھے. جب انسان پہلی بار تخلیق کیا گیا تو اب تک رشتہ داروں کی آپس میں شادیوں سے جو نقائص پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت سامنے نہیں آئے. بعد میں جب یہ ایک گمبھیر مسئلہ بن گیا تو خداوند نے حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو آپس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے. خداوند نے مجھے ایک اور لڑکا بخشا ہے جو اس کی جگہ لے گا جسے قائن نے مار دیا تھا. سیت کا ایک بیٹا تھا اور اس کے بیٹے کا بھی ایک بیٹا اور بہت سے اور بیٹے بھی پیدا ہوئے. لیکن کوئی بھی گناہ کی لعنت اور موت کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک نہیں آیا. جلد ہی زمین بہت سے شہروں، گاؤں اور کھیتوں سے بھر گئی. ہر نئی نسل کے ساتھ جیسے ہی لوگ بڑھتے رہے، گناہ بھی بڑھتا رہا. لوگ جنسی گناہ کے مرتکب ہوئے اور تشدد پسند، ہر سوچ گناہ گار تھی. کوئی بھی راست بازی سے زندگی بسر نہ کرتا. آدم نے ایک گناہ کیا تھا لیکن اب لوگوں نے بہت سے گناہ کیے تھے. خدا تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر انسان کو بنا کر رہوں گا. میں زمین پر ہر زندہ چیز کو تباہ کر دوں گا. اب تک 9 نسلیں 1400 سال گزر چکی تھی اور زمین گناہ سے بری تھی. انسان نے اپنے ساتھی انسانوں کو گناہ دیا. کیا خداوند کا کبھی ایک ایسا گھرانہ ہوگا جو اس سے محبت کرے اور اس کی فرما برداری کرے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ قسط غور سے دیکھی ہوگی. تو پھر ہو جائیں تیار. آج کا پہلا سوال، خدا کی نافرمانی کس نے کی؟ آپشن اے آدم نے، آپشن بی ہوا نے، آپشن سی سانپ نے، یا پھر آپشن ڈی آدم اور ہوا دونوں نے. دوسرا سوال، خدا نے کس کی قربانی کو قبول کیا؟ آپشن اے قائن کی، آپشن بی حابل کی، آپشن سی دونوں کی، یا پھر آپشن ڈی کسی کی بھی نہیں. سوال دوبارہ سنیں اور دیکھیں. خدا کی نافرمانی کس نے کی؟ آپشن اے آدم نے، آپشن بی ہوا نے، آپشن سی سانپ نے، یا پھر آپشن ڈی آدم اور ہوا دونوں نے. خدا نے کس کی قربانی کو قبول کیا؟ آپشن اے قائن کی، آپشن بی حابل کی، آپشن سی دونوں کی، یا پھر آپشن ڈی کسی کی بھی نہیں. آپ اپنے جوابات ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 03211138 یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ہے nekobud@gmail.com. تو پھر جلدی کریں اور اپنے جوابات ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر سینڈ کریں اور پائیں اپنا بہترین تحفہ.
تو آپ سارہ جمیل کو اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا آپ کو ڈھیروں برکات دے اور آپ کا حامی و ناصر ہو.